بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں کہ سیکریٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت سیف جیل منصوبے کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں منصوبے پر جاری پیش رفت اور مستقبل کے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آئی جی پریزن میاں صالح جلال، مینیجنگ ڈائریکٹر NRTC بریگیڈیئر عظمت شبیر، ایڈیشنل سیکریٹری پریزن رومان برانا، DIG پریزن نوید رؤف اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی، جبکہ MD سیف سٹیز اتھارٹی احسن یونس نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کی جیلوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے محفوظ بنانے کے لیے سیف جیل منصوبے پر کام جاری ہے اور منصوبے کے لیے 80% جدید آلات کی خریداری اور انسپیکشن مکمل کی جا چکی ہے۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کی تمام 10 سینٹرل جیلوں، ڈسٹرکٹ جیل لاہور اور 10 کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کے تحت پنجاب کی جیلوں میں 12,000 سے زائد جدید کیمرے نصب ہوں گے، جبکہ 615 پینک بٹن، 1,525 پبلک ایڈریس سسٹم، 369 باڈی کیمرے، 615 واکی ٹاکی سسٹم اور 41 ایکس رے باڈی اسکینرز بھی نصب کیے جائیں گے۔ جیلوں میں 82 انٹر وہیکل سرویلنس سسٹم، 788 فیشل ریکگنیشن ایکسس ڈیوائسز، 133 سافٹ ویئرز اور 51 ویڈیو کانفرنسز سسٹم بھی نصب کیے جائیں گے، جبکہ بریفنگ کے مطابق جدید کیمرے چہروں اور گاڑیوں کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ نائٹ ویژن، اینٹی شیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ کیمروں کے ذریعے جیلوں کی نگرانی مزید مؤثر بنائی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی ہدایت پر جشن آزادی منانے کی تیاریاں بلوچستان بھر میں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں مختلف کھیلوں کے جشن آزادی ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف غلام جیلانی سے۔ جی غلام جیلانی، بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی خصوصی ہدایت پر بلوچستان بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 14 اگست کے سلسلے میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں کھیلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں میراتھن ریس جو کہ ایئرپورٹ روڈ سے شروع ہو کر ایوب اسپورٹس کمپلیکس پہنچی۔ ایوب اسٹیڈیم میں ہی جشن آزادی کرکٹ ٹورنامنٹ بھی جاری ہے۔ بلوچستان کے شہر لولائی میں جشن آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، جعفر آباد، استا محمد، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ، سبی سمیت دیگر شہروں میں بھی مختلف کھیلوں کا انعقاد۔ موقع پر کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کو قومی پرچموں اور برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے 14 اگست قریب آ رہی ہے، عوام میں جوش و جذبہ بڑھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما صوبائی وزیر حاجی میر علی مدد جتک نے اپنی نگرانی میں اپنے حلقہ انتخاب سریاب میں قومی پرچم لگائے اور جشن آزادی کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کھیل مینا مجید نے شہر کا دورہ کیا اور بچوں اور بڑوں میں پاکستانی پرچم تقسیم کیے۔ ساتھی کیمرامین کے ساتھ غلام جیلانی، شاد 5 نیوز، کوئٹہ۔ اب بات کریں کہ لاہور کے الحمرہ میں سمر کیمپ کے نوجوان فنکاروں کے تیار کردہ فن پاروں کی نمائش منعقد ہوئی، جس کا افتتاح وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسرا بخاری نے کیا۔ نمائش میں 40 نوجوان آرٹسٹوں کے 85 فن پارے پیش کیے گئے، جن میں ڈرائنگ، پینٹنگ اور خطاطی سمیت مختلف میڈیمز میں تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پر سیکریٹری اطلاعات و ثقافت سید طاہر رضا حمدانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ محمد نواز گوندل بھی موجود تھے۔ سمر کیمپ کے نوجوان فنکاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خوبصورت پورٹریٹ بھی تیار کیا، جسے نمائش میں خصوصی توجہ حاصل کی۔ اسرا بخاری نے کہا کہ مریم نواز شریف کا پورٹریٹ نوجوان آرٹسٹوں کی فنی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کا عکاس ہے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ریجنل ڈائریکٹوریٹ آف کالجز کی جانب سے مختلف کالجز کے طلباء کے مابین رسا کشی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ نوجوان طلباء زور آزمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت نمائندہ 5 نیوز جبران خان ریجنل ڈائریکٹر کالجز محمد یوسف رحمانی کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی جبران، بتائے گا۔ بالکل، جشن آزادی کی خوشیاں اور شہر بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں ڈگری کالج لطیف آباد یونٹ نمبر 11 میں ریجنل ڈائریکٹر کالجز کی جانب سے ایک مقابلہ ترتیب دیا گیا ہے، جن میں کالجز کے درمیان رسہ کشی کے مقابلے منعقد کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں کالجز کی ٹیموں نے یہاں پر حصہ لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد یوسف رحمانی، جو کہ کالجز ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، جشن آزادی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، جشن آزادی کے موقع پر بس ایک ہی بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ
آزادی کی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے. باوجود اس کے کہ مسائل ہیں ہمارے ساتھ، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں. ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے جو جین زی جو آپ نے سنا ہوگا بار بار، اس میں اتنا پوٹینشل ہے، ان میں اتنے زیادہ انرجی ہے کہ اگر ہم نے اس کو یوٹیلائز کر لیا تو ہمارے ملک کی ترقی کا جو گراف ہے بہت تیزی سے اوپر جائے گا. یہ مقابلے اسی کے لیے ایک علامت ہیں کہ یہ بچے سامنے آئیں اور اسٹرگل کریں، ثابت کریں کہ ان میں جو ہے لڑنے کا جذبہ ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. جی بالکل، آپ نے پروفیسر محمد یوسف رحمانی کی بات سنی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ان مقابلوں کا مقصد نوجوانوں میں یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ ان کی جو جیت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مقابلہ نہیں، صرف ایک جیت ہے. اور رسا کشی کے مقابلے میں مختلف کالجز کے جو ہے طلبہ نے حصہ لیا ہے، آپس میں جو ہے مقابلہ کیا ہے، اور یہ جو تقریب ہے یہ جو ہے اس وقت بھی جاری ہے. جی آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی برائے خوراک ڈاکٹر محمد اسرار خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا بھر میں ملاوٹ اور غیر معیاری خوراک کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے پشاور، نوشہرہ اور سوات میں مختلف فوڈ پوائنٹس کا معائنہ کیا اور خلاف ورزیوں پر کارروائیاں کی ہیں. فوڈ اتھارٹی کے مطابق پشاور میں 410 روڈ پر مسالہ جات بنانے والی ایک یونٹ پر کارروائی کے دوران تقریباً 1200 کلو گرام چوکر برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر مسالہ جات بنانے والی یونٹ کو سیل کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی. سوات میں ڈائریکٹر آپریشنز کی نگرانی میں پاپڑ اور نمکو بنانے والے کارخانوں کا معائنہ کیا گیا ہے، جہاں پروڈکشن، اسٹوریج اور پیکیجنگ یونٹس میں فوڈ سیفٹی اور انسانی صحت کے اصولوں کا جائزہ لیا گیا. صفائی کی ناقص صورتحال اور فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر متعلقہ یونٹس کو جرمانے بھی عائد کر دیے گئے. فوڈ اتھارٹی کے مطابق سوات میں موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ذریعے دودھ کے نمونوں کی موقع پر ٹیسٹنگ کی گئی ہے، جس میں سکم ملک پاؤڈر کی ملاوٹ ثابت ہونے پر 1000 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا. نوشہرہ میں بھی مختلف علاقوں میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے انسپیکشنز کی ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ خیرپور کی باصلاحیت بیٹی نے اپنی غیر معمولی تعلیمی کامیابی سے نہ صرف اپنے والدین بلکہ پورے شہر کا نام ملک بھر میں روشن کر دیا. BIA کمیونٹی کالج خیرپور کی ہونہار طالبہ حفصہ بگٹی نے آغا خان بورڈ کے HAC امتحان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1100 میں سے 1068 نمبر حاصل کر لیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز محمد عمران مانگٹ کی اس رپورٹ میں. خیرپور کی اس باہمت بیٹی نے اپنی محنت، مستقل مزاجی اور والدین کی حوصلہ افزائی سے طے کیا. ملک بھر کے طلبہ میں سب سے آگے رہتے ہوئے پہلی پوزیشن اپنے نام. سر پہلے تو الحمدللہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ دیٹ انہوں نے مجھے یہ اچیو کرنے کا کیپیبل بنایا. اینڈ ڈیفینیٹلی اس سکسیس میں سب لوگوں کا ہاتھ ہے. فرسٹ آف آل اٹ واز مائی اون ایفرٹس، اینڈ سیکنڈلی میں اپنے پیرنٹس کو ہی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. میرے فادر، میرے مدر، میرے سبلنگس، پھپھو، دادا دادی، they've been a great support. اینڈ اس کے بعد I would say the institute that I am part of, Sakhar IB University and IB Community College Khairpur, that is my school. So سب کا بہت ہی پازیٹیو رول تھا and this journey has been very meaningful and I am very thankful to all of them. حفظہ کی کامیابی کے پیچھے جہاں اس کی مسلسل محنت شامل ہے، وہیں والدین کا اعتماد بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. حفظہ کے والد کہتے ہیں کہ بیٹی کی صلاحیتوں پر یقین کیا اور اسے تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم. پہلے تو آپ کا شکریہ. بہت خوشی ہوئی میری بچی نے جو اچیومنٹ حاصل کی ہے اور نیشنل لیول پہ اس نے ٹاپ کیا ہے، تو میں اس پہ بڑا خوش ہوں. اور بچی نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا رزلٹ بھی دیا ہے، جس کے لیے میرے گھر والے سارے بہت خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بچوں کو پڑھائیں اور تعلیم، اس کو اچھی تعلیم دلوائیں، اور اسپیشلی بچیوں کو وہ تعلیم ان کو مست دلوائیں، کیونکہ بچی کی پڑھائی جو ہے وہ اپنے خاندان کی پڑھائی ہے، اور اگر خاندان پڑھا لکھا ہوگا تو ہماری سوسائٹی میں پازیٹیو اثرات پڑیں گے. حفظہ بگٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ صلاحیت کو اگر محنت، حوصلہ اور والدین کی پشت پناہی میسر آ جائے تو کامیابی کی کوئی حد نہیں رہتی. پھر کرتے ہیں میرپور خاص کا، جہاں 14 اگست یوم آزادی کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میئر سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت میئر عبدالرؤف غوری نے کی، جبکہ مختلف محکموں کے سربراہان اور نمائندوں نے شرکت کی.
इजलास में 14 अगस्त यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाने का अज़्म किया गया। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा कि 14 अगस्त का दिन सच्चे जज्बे, वलवले और जोश व खरूश के साथ मनाया जाएगा ताकि आने वाली नस्लों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार किया जा सके। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गामा स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगी, जबकि मरकजी तकरीब में कौमी परचम कशाई के साथ स्कूलों के तुलबा और तालबात मिनी नग़मे, टैब्लोज और तकारीर पेश करेंगे। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने मुतालिका महकमों को यौम आज़ादी की तकरीबात के इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी की। यहाँ आपको बताएं कि शिकारपुर पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मज़ीद तेज कर दिया है, जबकि लखी गुलाम शाह पुलिस ने खुफिया इतला पर छब्बो लबानो लिंक रोड पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त एहसान महर और खादिम हुसैन महर के नाम से की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि एहसान महर के खिलाफ कत्ल समेत 21 संगीन मुकदमात दर्ज हैं, जबकि खादिम हुसैन महर भी 3 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मुल्ज़िमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई DSP लखी गुलाम शाह मोहम्मद अली सुमरो की निगरानी में पुलिस टीम ने अंजाम दी है, जबकि SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम का कहना है कि जिले को जराइम से पाक करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पुलिस ऑपरेशंस मज़ीद तेज किए जाएंगे। दूसरी जानिब घोटकी में डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद ने कादिरपुर में कायम बूस्टर डोज वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को बूस्टर डोज लगाने के अमल का जायजा लिया और महकमा सेहत की टीमों से मुहिम के हवालात से मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद ने कहा कि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम नहीं रहना चाहिए, जबकि बूस्टर डोज मुहिम को मौसर बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोईकार लाए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए बूस्टर डोज इंतहाई अहम है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की कि वो महकमा सेहत की टीमों से भरपूर ताउन करें ताकि मुहिम के दौरान तमाम अहल बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उमरकोट में जश्न आज़ादी के सिलसिले में बहरिया फाउंडेशन स्कूल की जानिब से निजी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुलबा और तालिबात ने मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी किया। इस पर मजीद तफसीलात के लिए उमरकोट से आमिर पठान से जानते हैं। जी आमिर, मजीद आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह उमरकोट में भी जो है वो जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है वो तकरीबात मुनक़िद की जा रही है। इस सिलसिले में एक जो है वो स्कूल की जानिब से भी एक निजी हॉल के अंदर जो है वो तकरीब मुनक़िद की गई है। यहाँ पर छोटे बच्चों ने जो है वो परफॉर्मेंस की है। आइए यहाँ के उस्तादा से, बच्चों से भी बात करते हैं। की कॉलेज की हर साल की तरह जो 14 अगस्त का प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, जिसमें बच्चे हैं जो अपना टेबल वगैरह जो भी परफॉर्मेंस करते हैं। हमने बच्चों को ये सिखाया और ये रिमाइंडर करवाया कि जो कैसे हमारे बुजुर्गों ने जो है ये मुल्क के अजीज हासिल किया। कादिर रहमान उनके साथियों की जो है अनथक कोशिशों की वजह से ये मुल्क हासिल हुआ है। हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं। हमारी बहरिया फाउंडेशन कॉलेज उमरकोट कैंपस की प्रिंसिपल और टीचर्स हमारे ऊपर मेहनत करती है। हम प्रैक्टिस करते हैं और हर साल हम लोग खुशी से जश्न आज़ादी मनाते हैं। हम इस साल भी जश्न आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सुनिए आपने उस्तादा की और बच्चों की कि इनका कहना था कि हम हर साल की तरह जो है इस साल भी जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं। तफसीलात के लिए शुक्रिया। अब बात करें कि पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 118वां अहम इजलास सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बोर्ड के गुज़िश्ता इजलासों के मिनट्स, वज़ीर आला के सेहत इक़दामात के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, सालाना प्रोक्योरमेंट प्लान 2026-27 और माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम में प्रीटोनियल डायलिसिस को शामिल करने पर भी गौर किया, जबकि फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट के तहत इवेंट मैनेजमेंट फर्म की खिदमात हासिल करने की मंजूरी भी दी गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि पंजाब में सेहत के शोबे में तारीखी और बुनियादी इक़दामात किए जा रहे हैं और आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है।
यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पटियारी के ज़ेर एहतमाम आज़ादी पाकिस्तान के उन्वान से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया और मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के अज़्म का इजहार किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ इरशाद खासखेली। जी इरशाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला मटियार के शहर आला में, जहाँ पर जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम की जानिब से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है मुख्तलिफ जमातों के सरबराह और मुख्तलिफ पार्टियों के जो है रहनुमा यहाँ पर इसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की है उन्होंने। और इस हवाले से मेरे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के डिवीज़न हैदराबाद के सदर मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और किस बुनियाद पर की गई थी। आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हाल में मौजूद है। हमारे पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान में जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें, उन सबको इकट्ठा करके इस पैगाम को आम किया जाए कि पाकिस्तान। और अब कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। आपको बताएं कि पन्नू आकिल में भी जश्न आज़ादी को जोश और जज्बे और भरपूर अंदाज में मनाने के लिए शहरियों ने स्टॉलों का रुख कर लिया है। शहरी सब्ज़ हलाली, परचम, झंडियाँ, बैजेस, बच्चों के लिए सूट और कैप खरीद रहे हैं ताकि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाया जा सके। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद भट्टी से। जी इसरार, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह पन्नू आकिल में भी 14 अगस्त के हवाले से यहाँ जोश और खरोश से इस वक्त तैयारी जारी है। यहाँ जो है रोड रास्ते जो उनसे है बैनरों से और झंडों से सजा दिए गए और स्टाइल भी कायम कर दिए गए हैं। यहाँ शहरी जोन से बहुत बड़ी तादाद में अब बच्चों के साथ यहाँ खरीदारी में 14 अगस्त के हवाले से मसरूफ है। हमारे साथ इस वक्त एक बच्चा मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं इनका क्या कहना है। जैसे कि हमारे 14 अगस्त आती है, ठीक है, बहुत साल से आती है, माशाल्लाह हम खुशी से मनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बाजार में सामान पे हम अपना खरीदते हैं, हमारे दोस्तों के लिए खरीदते हैं, ये माशाल्लाह वीवीआईपी हम अपनी खुशी से मनाते हैं। मार्केट में 14 अगस्त की खरीदारी करने के लिए हम 14 अगस्त ईद की तरह मनाते हैं। इनका यही कहना है कि ये 14 अगस्त जो है हम ईद के तरह मनाते हैं और हमारे लिए ये ईद ही होती है। हम साल भर इसका इंतजार करते हैं, हम बैनर खरीदते हैं और हम ये जो है झंडे खरीदते हैं और हम बड़े खुश हैं। और मजीद इनका यही कहना है कि ये जो है लाजवाल कुर्बानियों से हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान को आज़ाद कराया था और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। हम ये जो है भाईचारा की तरह इसमें जो है सारी कौमें जो से है और सारी जुबान बोलने वाले हम सब भाई भाई है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। जंग में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर सब्ज़ हलाली, परचमों और झंडियों से सज गया, जबकि बच्चे बड़े सब यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के लिए पुरजोश हैं। मजीद बात करते हैं जंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जंग में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने के हवाले से इस वक्त तैयारियाँ इस वक्त अपने अरूज पर हैं और शहरी इस हवाले से खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और जंग के शहर के मेन बाजार और चौक चौराहे इस वक्त सब्ज़ हलाली परचम के साथ लहरा रहे हैं। बच्चे बड़े इस हवाले से खासे पुरजोश हैं, वो खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या खरीदारी करने हैं, तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को हमें ये पाकिस्तान बना के मुल्क दिया और हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ये अल्लाह पाक का हम पर एक ख़ास एहसान है और ये सब कुछ हमारे कायद-ए-मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से है। इस वक्त मैं अपने बच्चों के लिए एक 14 अगस्त की जश्न की आज़ादी के लिए तो मैं सामान खरीद रहे हैं, झंडियाँ ली हैं, बाजा लिए, कैप लिए, कुछ मफलर वगैरह, पैंट वगैरह। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम एक कौमी जज्बे से पूरे जोश खरोश से इंशाल्लाह 14 अगस्त आज़ादी का जश्न मनाएंगे। जी शुक्रिया। हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं वो क्या लेने आए। जी मैं यहाँ से बाजे वगैरह, झंडियाँ वगैरह और पटिया वगैरह और बैज वगैरह लेना है। इसी वाले से मैं अपने घर से जाऊँगा और इसी वाले से मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी है तो उनका यही कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ये पाइंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। और इस हवाले से हमारे शोहदा ने जो अपनी जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को हासिल किया है, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़। के लिए यौम आज़ादी भरपूर